नमस्कार ओडिशा। आज होचे नवेम्बर मास 19 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर 2036 सुधा समृद्ध ओडिशा गठन लक्ष्य रे काम करो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। दुई दिनिया जिलापाल और आरक्षी अधीक्षक सम्मेलन भुवनेश्वर ठारे आरंभ होईछि। एही अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अभिभाषण रखी 2036 सुधा समृद्ध ओडिशा गठन लक्ष्य रे विभिन्न परामर्श देइछंती। एथिरे से जिलापाल मानकु 9टी परामर्श देइछंती। मुख्य शासन सचिव अधिक फील्ड विजिट करने को निर्देश देथिबा बेले राजस्व मंत्री सरकारी कार्यालय को दलाल मुक्त करने को आह्वान करिसंती। मुख्यमंत्री मोहन माझी मिशन पावर को गुरुत्व देइछंती। से जिलापालक सम्मेलन रे सरकारी दफ्तर रे ओडिया भाषार कार्यकारिता को नै उद्वेग प्रकाश करिसंती। विभिन्न विभागर चिठी पत्र और विज्ञप्ति ओडिया रे लिखिबा को मुख्यमंत्री निर्देश देइछंती एवं ओडिया भाषा को सरकारी स्तर रे तुरंत कार्यकारी करबा को कहिसंती। परवर्ती खबर बदली गला चेकिंग नियम। गाड़ी चेकिंग को नै आरटीओ रे बड़ निर्देश। सूचना अनुसार चेकिंग नियम रे आसिला परिवर्तन। तेबे सूचना मुताबिक प्रत्येकटी मुख्य रास्ता रे गत किछि दिन धरि पुलिस मानक द्वारा कड़ाकड़ी भाव में गाड़ी चेकिंग कार्यक्रम चालू रही। जो ट्राफिक नियम उल्लंघन करुवा गाड़ी चालक को गाड़ी चेकिंग समय पुलिस तागिदर शिकार होगा पड़ुला। एथिसह सेमानकु निजर दोष अनुसार उपयुक्त फाइन काटिबा पड़ुला। तेबे एहारी मध्यरे चेकिंग नियम किछि मात्रा रे बदली जाइछि। परिवहन विभाग तरफ बड़ धरणर अभियान मध्य होइछि। जे गाड़ी चेकिंग समस्त मुख्य रास्ता मानकरे कराजिबो हेले एथिपाई एक निर्दिष्ट समय सीमा लागू कराजिबो। एही समय ठारू जेपरि पुलिस माने लोकंकर गाड़ी चेकिंग आरंभ करदेबे। जो माने नियमर उल्लंघन करी गाड़ी चालित करुथिबे सेमानक उपरे यथा दंड मध्य दिया जिवो। तेबे सकाळ समय 9 टारू ही गाड़ी चेकिंग आरंभ कराजिवो बोली निष्पत्ति निया जायछि। एहा सो जरिमाना कोहळ करबाक मध्य दाबी करा जायछि। जे माने नियम बाहरे रही गाड़ी चालना करिवे सेमानक उपरे फाइन तो जहा हेले भी मध्य पड़िबो। परवर्ती खबर आसंता 20 तारिख रे बिहार रे नुआ सरकार 10म थर पई मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबे नीतीश कुमार। आसंता 20 तारिख रे बिहार रे नुआ सरकार गुरुवार 11 ରୁ 12 मध्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम। नीतीश कुमार पुणी थरे मुख्यमंत्री भावे नेबे शपथ। शपथ उत्सव रे भाग नेबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। अन्य एनडीए शासित राज्यर मुख्यमंत्री मध्य जोग दे पारंती। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार 10ମ थर पई बिहार मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबाको जाउछंती। नवेम्बर 20 तारिख रे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी एवं अन्य एनडीए मुख्यमंत्री को उपस्थिति रे पाटना रे गांधी मैदान रे पद एवं गोपनीयतार शपथ ग्रहण करिवे। परवर्ती खबर आसंता काली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री 21तम पीएम किसान योजनार किस्ती प्रदान करिवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु गस्तरे जिबे। आंध्र प्रदेश गस्त समय श्री मोदी पुट्टपर्ती स्थित भगवान श्री सत्य साई बाबा महासमाधि परिदर्शन करी पुष्पार्घ्य प्रदान करिवे। भगवान श्री सत्य साई बाबा वार्षिक पालन अवसर में प्रधानमंत्री आयोजित कार्यक्रम में जोग देवा सह स्मारकी डाक टिकट व मुद्रा उन्मोचन करिबार कार्यक्रम रहिछि। परवर्ती खबर एबे एई मानकर कटि जीव राशन कार्ड आसिला नुआ नियम। सूचना अनुसार राशन कार्डधारी मानक पई एक बड़ खबर। एथिरे एमानकर कटिबो राशन कार्ड। तेबे राशन हिताधिकारीक पई बड़ घोषणा। सरकारक तरफरु अनेक गरीब गुरुबांक पई राशन कार्ड योजना कार्यकारी करा जायछि। जहा द्वारा गरीब लोक माने निजर राशन कार्ड द्वारा जाई राशन सामग्री आनी परिबे। हेले समस्त राशन कार्डधारीक मध्यरे एपरि मध्ये किछि अछंती जे माने राशन कार्ड पाई योग्य विवेचित नुहंती तथापि से माने निज नाम रे राशन कार्ड करी राशन सामग्री सुविधा रे मिलिबारे फायदा उठाउछंती। तेणु सरकार सही अयोग्य राशन कार्डधारी मानक राशन सामग्री रो वंचित करिवो। एहा सहित सेमानकर राशन कार्ड मध्ये रद्द करा जिवो। जाहाकु नै सरकारक पक्षरु एक बड़ सूचना जारी करा जायछि। तेबे राशन कार्ड पाई केउ माने अयोग्य विवेचित जेउ मानकर जेउ हिताधिकारी फ्लैट किंबा 100 वर्ग मीटर अधिक एरिया रे घर रहिथिबो, गाँ रे 2 लाख और शहर रे वार्षिक 3 लाख टंका अधिक रोजगार थिबो, ट्रैक्टर अस्त्रशस्त्र लाइसेंस रहिथिबो, 4 चकिया गाड़ी रहिथिले तेबे उपरोक्त एही सब सुविधा जेउ व्यक्ति विशेष मानकर रहिथिबो सेमानकर नाम राशन कार्ड लिस्ट रो बाद पकाई जिवो। जहा द्वारा सेमानकर राशन कार्ड कटि जिवो। सेमाने आ मासिक राशन कार्ड देखाई राशन सामग्री घर को नै परिबे नाही। तेबे एही सब
ସବୁ ନିୟମକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ରାସନ କାର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ ରଖି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ମାନି ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶାହା ଦେଇଥିଲେ ନଭେମ୍ବର 30 ଟାର୍ଗେଟ। 12 ଦିନ ଆଗରୁ ହେଡମାର ଖେଳ ଶେଷ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କୁଖ୍ୟାତ ନକ୍ସଲ ହେଡମାକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ ସମୟ 12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଡମାକୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବଳ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗୁଳିରେ ହେଡମା ଆଖି ବୁଜିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହେଡମାକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ମାନେ କାମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ହେଡମାକୁ ମାରିବା ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଠୋର ରହିଛି। ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ। ସ୍କୁଲ କୋଡ୍ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଫୋନ କଲରେ ଧମକ। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫୋନ କରି ସ୍କୁଲ ସହିତ କୋଡକୁ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀର ସାଙ୍କେତ କୋଡ୍ ଏବଂ 2ଟି ସିଆରପିଏଫ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଧମକ ମିଳିଛି। କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଉଡାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବୋମା ନିରୋଧକ ତଥା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାଙ୍କେତ କୋର୍ଟର ସମଗ୍ର ପରିସରକୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଲି କରାଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଧମକ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିହାର ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିବା ସିଆରପିଏଫ୍ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏକକାଳୀନ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଭୁଲୁଣୁ ଏହି ଧମକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଧମକ କଲ୍ ଆସିବା ପରେ ସିଆରପିଏଫ୍ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପରେ ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶରେ ତେଜିଲା ହିଂସା। ହସିନାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅପରାଧ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସିନାଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସମର୍ଥକ ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳର କର୍ମୀ ପୁଲିସ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁତାବକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ, ଲାଠି ଓ ଗ୍ରେନେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଲାଣି ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଲାଣି ଶୀତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେକର୍ଡ କଲା ଶୀତ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜଧାନୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 12.9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ରାତି ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଖସିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 9.8 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲା 10 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର 11 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର 13.4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ହୀରାକୁଦ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରାଦୀପ 15.2, ଗୋପାଳପୁର 15.6, ବାଲେଶ୍ୱର 15.7 ଓ ପୁରୀ 17.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାପ ଲାଗି ନିଜେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କେହି ରହିବେନି ଭୂମିହୀନ। 6 ମାସ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ମାମଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟ
ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଜମି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ମାନୁଆଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିବା ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବିଳମ୍ବ ଓ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆଶା ରଖିଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର ଓ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ରେକର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଜମିର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜମି ସୀମା ବିବାଦ, ବେଆଇନ ଦଖଲ କରି ରଖିବା ଓ ଜମି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଏବେ ଆବେଦନକାରୀ ଘରେ ବସି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରି ନିଜେ ମାପ ତାରିଖ ଓ ସମୟର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ବିଭାଗର ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲେ କଂସ, ସୁଶୀଲ ମେହେରଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିଲେ ଜୁରି। ସୁଶୀଲ ମେହେର ହେଲେ କଂସ ମହାରାଜା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ବିଧି ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ଉପସଭାପତି। 78ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିବେ ସୁଶୀଲ। ନୂଆ କଂସ ଭାବେ ଏଥର ସୁଶୀଲ ମେହେର ହେଲେ ମଥୁରା ନରେଶ କଂସ ମହାରାଜ। ଡିସେମ୍ବର 24ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଯାତ୍ରା। ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଂସ ସମେତ ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରଙ୍କ ଚୟନ ହେବା। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ସଭାପତି ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଭଳି ଅପରେସନ ନୂଆପଡ଼ା ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ନେତା, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଏହାକୁ ନେଇ ଯାହା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ସେ ସବୁକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ସେଠାରେ ଜଳସେଚନରୁ ନେଇ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ବିଜୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିଲା ସବୁ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ। ଆମେ ଅନେକ ପରାଜୟ ଦେଖିଛୁ, ପରାଜୟରୁ ଶିଖିଛୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏବେ ଜିତିଲୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢ଼ିଲୁ। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆମର ବିଶାଳ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହାରିବା ଭୟରେ ବହୁ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଭୋଟ ଚୋରି, ବେଇମାନ ଭଳି ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମିଛ କାମ ଦେଲାନି। ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଭଳି ଅପରେସନ ନୂଆପଡ଼ା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାକ୍ତର ନ ଲେଖିଲେ କିଣି ହେବନି କଫ୍ ସିରପ। 50 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫିସ୍। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଫ୍ ସିରପ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏପରି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ ବିନା ଫାର୍ମାସିରେ କଫ୍ ସିରପ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। କଫ୍ ସିରପ ଯେତେ ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ମହଙ୍ଗା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ ଫିସ୍ 200ରୁ 500 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ 50 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ କଫ୍ ସିରପ କିଣିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫିସ୍ ଦେବା ସହିତ ସିରପର ଦାମ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଔଷଧ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କଫ୍ ସିରପ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ କଲେ ଦାୟୀ। କାଲି ରାତିରେ ଅଲିଉଡ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତକୁ ନେଇ ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତର 3 ଜଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ପପୁ। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଶେଫାଳି ସୁନା। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହ୍ୟୁମାନ ରୋଗରେ ଶିକାର ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଡିପ୍ରେସନ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣାରେ ଶିକାର ବେଶୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଗାମୀ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍
2026-27 संपर्क में पुंजी बजार अंशीदारी सहित चतुर्थ प्राक बजेट परामर्शर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता करिसेंती। अर्थ राष्ट्रमंत्री अर्थनैतिक व्यापार विभाग सचिव एवं भारत सरकार मुख्य अर्थनैतिक परामर्शदाता पंकज चौधरी मध्य एही बैठक में जोग देथिले। अर्थ मंत्रालय प्रतिवर्ष विशेषज्ञ शिल्प नेता अर्थनीतिज्ञ एवं राज्य अधिकारी सहित अनेक प्राक बजेट परामर्श बैठक आयोजन करिथाए। एही बैठक गुड़िकर लक्ष्य होची केंद्र बजेट विभिन्न दृष्टिकोणरू प्रतिफलित करे एवं प्रमुख अर्थनैतिक प्राथमिकता को अंतर्भुक्त करे। परवर्ती खबर एप्रिल रु प्रथम पर्याय जनगणना प्रक्रिया आरंभ। घर को घर बुली 34 प्रश्न करिवे जनगणना अधिकारी। 2027 जातीय जनगणना पाई 2026 एप्रिल रु प्रथम पर्याय प्रक्रिया आरंभ हेबो, जहाँ सेप्टेम्बर मध्य सरिबो। तेबे प्रथम पर्याय केवल गृह तालिका और गृह गणना करा जिवो। एही समय रे जनगणना अधिकारी घर को घर बुली 34 प्रश्न करिवे। 2011 जनगणना तुलना रे चलित थर नुआ प्रश्न पचारिबे। विशेष करी परिवार रे व्यवहृत हेउथिबा प्रधान खाद्य शस्य नै प्रश्न करिवे। चाउल, गहम, जौ, बाजरा, मक्का खाउथिले अधिकारी लेखिबे, नचेत अन्य कोनोसी खाद्य सेवन करुथिले मध्य उल्लेख करि परिबे बोली ओडिशा जनगणना निर्देशक निखिल पवन कल्याण सूचना दैछंती। परवर्ती खबर नेतांको धैर्यच्युति खूब शीघ्र बोर्ड निगम नियुक्ति। दल सभापति सुपारिश आपाततः चूड़ांत। बेस किछि दिनर नीरवता परे पुणी चर्चा को फेरिछि राज्यर बोर्ड निगम नियुक्ति प्रसंग। किछि मासर व्यवधान परे राज्य खूब शीघ्र बोर्ड निगम नियुक्ति दिया जिवो बोली पुणी दोहराइछंती राज्य बीजेपी प्रभारी विजय पाल सिंह तोमार। राज्य स्तर में चर्चा आलोचना सरिबा सह समस्त प्रक्रिया सरिछि और केंद्रीय नेतृत्व एने खूब शीघ्र निष्पत्ति नेबे बोली से कहउछंती। तेणु धनु मासरे आशायींक निगम मुआ बंटा हेबा आशा उज्जवल होइछि। राज्य रे सरकार गठन करबाको बीजेपी को 17 मास पूरिलाणी, मात्र एजाए दल बोर्ड निगम एवं विभिन्न एकाडेमी रे नियुक्ति देई पारु नाही। सेही परि मंत्रिमंडल संप्रसारण मध्ये होई पारु नथिया बेले एहाको नै राज्य बीजेपी सरकार एवं संगठन को विभिन्न महलर समालोचनार सरव्य हेबाको पडुछि। एपटे थैथान पई अनेक दिन अपेक्षा करे आशायींक धैर्यच्युत हेलाणी। जुलाई रु सेप्टेम्बर मासरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं राज्य सभापति मनमोहन सामल एकाधिकार दिल्ली गस्त करथिले। दिल्ली रे प्रमुख पदरे दलीय नेतांक थैथान एवं मंत्रिमंडल संप्रसारण नै प्रतिटी गस्त बेले केंद्रीय नेतृत्वଙ୍କ सह आलोचना मध्ये होइतिला। मात्र शेष मुहूर्त रे कोनोसी ना कोनोसी कारण पई यह संभवपर होई पारु नथिला। तेबे नुआपड़ा निर्वाचन पई बोर्ड निगम नियुक्ति चर्चा किछि समय पई राज्य रे थमी जाइथिया बेले श्री तोमारଙ୍କ बयान एही चर्चा को पुणी थरे खराक जोगाइछि। निगम नियुक्ति खूब शीघ्र होई जे बोली से दृढ़ोक्ति प्रकाश करथिया बेले मंत्रिमंडल संप्रसारण पई किछि समय लागियो बोली कहिसंती। परवर्ती खबर सालिया साही रे उच्छेद गदा गदा आधार कार्ड। सालिया साही रे उच्छेद बेली मिलिला हजार हजार आधार कार्ड। एते संख्यक आधार कार्ड गोटिए घर भितर बाहरिबा परे अनेक प्रश्न उठिछि। एगुड़िक असली ना नकली, काहेकि एवं आउ केउ उद्देश्य रे एही आधार कार्ड रखा जाइथिला, किए आधार कार्ड रखुथिला, एहार तदंत हेबा आवश्यक। चालिछि उच्छेद प्रक्रिया एवं एहाकु विरोध करिसंती सालिया साही बासिंदा। उत्तेजनामूलक परिस्थिति सेठारे उपजिछि। बीएमसी एवं बीडीए पक्षरु मिलित भाबरे सालिया साही रे उच्छेद प्रक्रिया आरंभ होइछि। एकाम्र कानूनरु अंधारुआ 13 किलोमीटर पर्यंत लेफ्ट पैरेलल रास्ता पई एही उच्छेद चलिछि। पूर्वरु मध्ये उच्छेद करथिले बीडीए एवं बीएमसी। आज ठारू आसंता 24 तारिख पर्यंत बाकी थिबा प्राय 517 घर उच्छेद करा जिवो। उच्छेद रे बीएमसी बीडीए विद्युत विभाग सह 5 प्लाटून फोर्स मुतयन होइछंती। परवर्ती खबर राष्ट्रपति को 2026 रो 31 रिपोर्ट प्रदान कले 16तम अर्थ कमिशन। अर्थनीतिज्ञ अरविंद पानगारिया नेतृत्व में भारत 16 अर्थ आयोग सोमवार दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2026 रो 31 अवधि पाई यार सुपारिश दाखल करिसेंती, जहाँकि नवेम्बर 30 तारिख समय सीमा पूर्व कार्य समाप्ति करिछि। कमिशनर सदस्य माने राष्ट्रपति भवन रे एक आनुष्ठानिक समारोह रे रिपोर्ट हस्तांतर करथिले, जेउठरे द्रौपदी मुर्मू रेड बाउंड डॉक्यूमेंट ग्रहण करथिले। अधिकारी और फोटोग्राफर माने कार्यक्रम को रेकर्ड करथिले। संविधान रो धारा 280 अनुसार गठित अर्थ कमिशन यह निर्णय करे जे संघीय सरकारक टिकस राजस्व को राज्य गुड़िक सहित किपरि बंटन कराजिवो, जे भारत रो आर्थिक स्थापत्यर एक प्रमुख उपादान। वर्तमान रो पैनल पांठी आवंटन रो फॉर्मूला रे परिवर्तन पई प्रतियोगिता
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଏ ଉଚ୍ଚରେ ଯୋଗଦାନ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ଶାସନ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖତା ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଦାବି ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଳସୀମାରେ ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା 19 ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ। ଜଳସୀମାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା 3ଟି ବାଂଲାଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ 19 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଗିରଫ କରିଛି। ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଗତ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଭାରତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ କହିଛି ଯେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ବୈଧ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଇରାନ ବନ୍ଦ କଲା ଭିସା ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି, ନଭେମ୍ବରରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ଇରାନ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି? ଏଣିକି ଇରାନ ଗଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଭିସା। କାହିଁକି ନା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଛି ଇରାନ। 22 ନଭେମ୍ବର 2025 ଠାରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ଚାକିରି ନାଁରେ ଇରାନକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କିଡନାପିଂ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଇରାନ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଥିଲା। ଭିସା ଫ୍ରି ଲାଭ ଉଠାଇ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଚାକିରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଡାକିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଉଥିବା ଭଳି ବହୁ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଇରାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗୁଆ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି ଇରାନକୁ କେବଳ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଭିସା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିସା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗିଲଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସିବାକୁ ମନା କଲେ ଡାକ୍ତର। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟେଷ୍ଟ ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ। ନଭେମ୍ବର 22ରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିବା ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଡାକ୍ତର ଗିଲଙ୍କୁ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବସି ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଗୌହାଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗିଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। 4 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ଟିକେଟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଘରୋଇ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରି 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଘରୋଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ସେବା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତିଶୀଳ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନାମରେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେତେକ ସମୟରେ ସମାନ ବିମାନ ଟିକେଟ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଙ୍ଗୋ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଘଟଣ, ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। କଙ୍ଗୋ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ବିମାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ କଙ୍ଗୋର ଜଣେ ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଲୱେଜିର ରନୱେ 29ରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ବିମାନର ପଛ ଭାଗରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଦେଶର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଇସ୍ ୱାଟମ କାବାମ୍ବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ବିମାନରେ ଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବିମାନଟି ଏଜେଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କୌଣସି ମୃତାହତଙ୍କ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।